Dictate to the Divine Mother, Divya Jananinkara, Jai Ho. Om Namo Bhagavate Shri Aravindaya. 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 हे प्रभु, तुम सम्मुखरे नीरवरे केतोटी मुहूर्त कटाइबा शह शह वर्षर आनंदर अनुभूति सह समान। मांकर ये हूँ वाणी प्रभु संपर्क मन वर्णना करे और बुझाए, चैत्र देखे और बुझी पारे। मांकर आगुचे वाणी To be above offense or insult makes one truly great. आपत्ति अभियोग और अपमान ऊर्ध्वे रही पारिले वास्तव यह जन को महान करी गढ़ी तोड़ी थाए। मांकर आउ गोटे बाणी आउ भी किसी बाणी आसी मांकर Don't be restless. Remain quietly concentrate in your heart and you will find me there. तुम हृदय रे नीरव रे एकाग्र हो रुह, अस्थिर हो नहीं एवं तुम्हें मते सेठे पाइबो। माई कथाटी कहছে प्रभुंकर गोटे बाणी आसी the aim of yoga is to transcend karma. Karma means subjection to lower nature. Through yoga, the soul goes towards freedom. योगर उद्देश्य होची कर्म को अतिक्रमी जीवा। योगर उद्देश्य होची कर्म को अतिक्रमी जीवा। कर्मर अर्थ निम्नतर प्रकृतिर अधीनतारे रहिबा, किंतु योग माध्यम रे आत्मा स्वाधीनता को जाई थाए। प्रभु श्री अरविंदंकर ही होची बाणी आमे प्रभु अम्मा चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँ आज ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र कार्यक्रम। प्रथम किसी वाणी को आम पठन कले माँ और प्रभुकर। आज कार्यक्रम उपस्थित रही समस्त भाई आप मान को वंदे मातरम और प्रणाम। एवं चलतु निजक ध्यानस्थ हवा प्रभुकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमय सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 221। आज मंत्रमय सावित्री को आवृत्ति करने आम अनुरोध करवा कोलकाता आमर अति प्रिय बद्री भाई को। भाई आपण मंत्रमय सावित्री आवृत्ति करंतु आम समस्त नीरव रे प्रभु मां को प्रति ध्यान दे। समस्त साइलेंस मां 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 श्री अरविंद सावित्री। Book 2, The Book of Travelers of the World, Canto 8, The World of Falsehood, The Mother of Evil and the Sons of Darkness, page 221. A violent, fierce and formidable world, an ancient home of huge calamitous dreams, coiled like a larva in the obscurity that keeps it from the spear points of heaven's stars. It was the gate of a false infinite,
an eternity of disastrous absolutes, an immense negation of spiritual things, all one self luminous in the spirit sphere, turn now into their own dark contraries, being collapsed into a pointless void that yet was a zero parent of the worlds, inconscience swelling of the cosmic mind, produced a universe from its lethal sleep, bliss into black coma, fallen, insensible, coiled back to itself and God's eternal joy through a false, poignant figure of grief and pain, still dolorously nailed upon a cross fixed in the soil of a dumb, insentient world, where birth was a pang and death an agony, lest all too soon should change again to bliss. Thought sat a priestess of perversity on her black tripod of the triune snake, reading by opposite signs the eternal script, a sorceress reversing life's god flame, in darkling, iceless, with evil eyes for lamps and fatal voices chanting from the apse, in strange, infernal dim basilicas, intoning the magic of the unholy word, the ominous profound initiate perform the ritual of her mysteries. The suffering was nature's daily food, alluring to the anguished heart and flesh, and torture was the formula of delight. Pain mimicked the celestial ecstasy. Their good, a faithless gardener of God, watered with virtue the world's upas tree, and careful of the outward word and act, engrafted his hypocrite blooms on native ill. धन्यवाद भाई आम एतबे जाए ध्यानस्थ थिले प्रभुंकर मंत्रमय सावित्री आवृत्ति सहित आमर परवर्ती कार्यक्रम एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करला। आज कार्यक्रम में प्रभु मां चरण कमल एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम अनुरोध करवा भद्रकरू आमर अति प्रिय रेणुबाला नाथ अप्पा को अपा गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल आपण निवेदन करंतु अपा। जानिछि ममता मोई गो जानिछि ममता मोई गो तू केते पाउचु भला मोती से पाई जड़ाओ जीवन मोहर से पाई जड़ाओ जीवन मोहर तो प्रेम रे अविरते तो प्रेम रे अविरते मु जानिछि ममता मोई गो मु जानिछि ममता मोई गो तू केते पाउचु भल मोती से पाई जोड़ाओ जीवन मोहर से पाई जोड़ाओ जीवन मोहर तो प्रेम मेरे अविरते तो प्रेम मेरे अविरते मनोरे सकल उच्च अभिलाष पराणे पोषित
विषय विलास मनरे सकल उच्च अभिलाष पराणे पोषित विषय विलास महाकाली तुमा आसक्ति मोहर महाकाली तुमा आसक्ति मोहर भांगी देऊनी दारुण चित्ते भांगी देऊनी दारुण चित्ते मु जानिछि मा ममतामयी हो मु जानिछि मा ममतामयी हो तू केते पाउचु भलमती आकुल जालगी बढ़ाए मुहात तो कृपारे ताहा हुए अंतरित आकुल जालगी बढ़ाए मुहात तो कृपारे ताहा हुए अंतरित सरागे जाहाको लोड़े पाइबाकू सरागे जाहाको लोड़े पाइबाकू छटके छड़ाई ने ओ सती छटके छड़ाई ने ओ सती मु जानिछि मा ममतामयी गो मु जानिछि मा ममतामयी गो तू केते पाउचु भलमती काली मु अटकी जीवी चला पथे चलाई ने तू पीटी तेणु छटी काली मु अटकी जीवी चला पथे चलाई ने तू पीटी तेणु छटे करुणामयी तू करुणार चिन्ह करुणामयी तो करुणार चिन्ह दुख दहन मोर जेते दुख दहन मोर जेते मु जानिछि मा ममतामयी गो मु जानिछि मा ममतामयी गो तू केते पाउचु भलमती से पाई जड़ाऊ जीवन मोहर से पाई जड़ाऊ जीवन मोहर तो प्रेम अग्निरे अविरती तो प्रेम अग्निरे अविरती तो प्रेम अग्निरे अविरती। धन्यवाद अपा बहुत बहुत सुंदर एवं हृदय से प्रार्थना प्रदान कले मां निकटरे सतरे जे कि माँ आमर पछे पछे अच्छी तो मांगर से फोर्स से चारि महाशक्ति एवं मांगर अनेक शक्ति आम पछे पछे अच्छी सहायता प्रदान करने केतବେଳେ केमती आम जब स्थाणु हो जाऊ बा जो किसी निश्चेतना भितर रही जाऊ से मांकर महाकाली फोर्स आमको सब आमको से पिटी पिटी भी हमको आगे नहीं आम स्थान भांगी दिए कारण से भल पाती माँ आमको यथेष्ट मात्रा भल पाती संतान मान से भल केमती पाइबे
से पूरा सृष्टि करछन्ति हम समस्त एवं आम दायित्व भी से नहीं चलते तेणु ये भक्ति नैवेद्य बहुत सुंदर भाव थिला एवं आम जोगर कथा थिला अपन को अनेक अनेक धन्यवाद एते सुंदर प्रार्थना आपण प्रदान करिथिबारु परवर्ती कार्यक्रम आमे प्रभुंकर से महान पवित्र दिव्य ग्रंथ द सिंथेसिस ऑफ योग सम्मानर सदैव आलोचना व्रती हवा आम तो व्रती करार अति प्रिय बरगढ़ डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई भाई तो कंटिन्यू डिस्कशन रही आत्मा और आत्मार मुक्ति यही प्रसंग द सोल एंड इट्स लिबरेशन चैप्टर 18 पार्ट 2 भाई को अनुरोध करवा कार्यक्रम से आगे नेबे प्रसंग वाला आत्मा और आत्मार मुक्ति द सोल एंड इट्स लिबरेशन चैप्टर 18 पार्ट 2 भाई आलोचना साथ कार्यक्रम को अपन आगे नियंत्रण भाई श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम ऑनलाइन श्री अरविंद एक्सप्रेशन पाठचक्र रे आज दिव्य संध्यार समाविष्ट समस्त मातृप्रेमी भाई को सादर सप्रेम नमस्कार सह स्वागत करुछि समस्त तरफ मां पाखे विनम्र कृतज्ञता निवेदन करुछि समस्त चेतनार यथार्थ प्रगति निमंते मां कृपा भिक्षा करुछि वर्तमान आम अच्छी आत्मा और ताहार मुक्ति ए प्रसंगर 10वां पैराग्राफ रे पृष्ठा संख्या रही इंग्राजी बहिर 443 यार जो कंटिन्यूड पैराग्राफ रही 10वां पैराग्राफ तार अधा अधी प्राय आम आलोचना करिसंती समस्तंकर अवगति निमंते पूर्व स्मृति को आमे उज्जीवित करिबा गत अधिवेशन रे एवं तार पूर्व केटी अधिवेशन मानकरे आमे जहा अध्ययन करथले पर्यंत ए अध्याय रे तार सारांश प्रथमे कहि दिए जणे आत्मचेतना रे प्रतिष्ठित साधक बा आत्मस्थ साधक संक्षेप रे तार अनुभव सब किभଳି हबो ए विषय प्रभु कहउतले निज भितरे से कोन अनुभव करिवो एवं जगत सहित तार जो आदान प्रदान ट्रांजैक्शंस इंटरैक्शंस तार रूपरेख गुणागुण किभଳି हबो ए विषय अति सुंदर भाव रे एवं विस्तृत भाव रे जदिओ संक्षेप रे प्रभु अति सारगर्भक उपस्थापना प्रदान करुचंती जहाँकि प्रकृत रे ता पूर्वरु केबे हे नथला एवं भविष्य हब कि ना संदेह आम अध्ययन करुले प्रभु भाषा रे जेतेबेले जणे आत्मस्थ हुए आत्मचेतनार बास करे बा आत्मा द्वारा परिचालित हुए तार चेतनार सकल अंग आत्मार नियंत्रण को स्वीकार करी तार द्वारा परिचालित होती सेतेबेले से आउ तार सत्तार ए जो मध्यवर्ती कालीन सत्य सब को गुरुत्व दिए नहीं मध्यवर्ती कालीन सत्य कहले ये मन प्राण शरीर आमको जो सत्य देखांती इंद्रिय कहे एटा सुख लगुची एटा कष्ट लगुची मन कहे एटा ठीक सेटा भूल प्राण तो सब बड़े सुख प्रिय एवं शरीर तापाई कौन सी परिवर्तन सुखकर नुहे बा काम्य नुहे से परिवर्तन विमुख जड़तार बंधन रे से बंधा
ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏଗୁଡିକ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ସ ଅଫ୍ ଆୱାର ବିଇଂ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଜ୍ଞାନଟି ସେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚେତନାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ସତ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ଗୁଣଧର୍ମ, ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପରମ ଭୋକ୍ତା ଏକମେବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସେ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଭୋଗ ନିମିତ୍ତ, ତାଙ୍କରି ଲୀଳା ନିମିତ୍ତ, ତାଙ୍କରି ଆନନ୍ଦ ନିମିତ୍ତ ସେ ଏ ସବୁ କିଛିକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ଏ ବିଶ୍ୱଜାଗତିକ ଘଟଣାବଳୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜାଗତିକ ବସ୍ତୁରାଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ସାର୍ଥକ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ ସାଧକ ଏସବୁଥିରୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେଇକରି ଥାଏ, ଓହରିକରି ଥାଏ। ଏପରିକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ଏ ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାକୁ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ସେଠି ତ ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଛି, ସତେ ଯେମିତି ସେ ଏ ଅନ୍ନମୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷର ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତି ଭିତରକୁ ଯେମିତି ଉତ୍ତରି ଆସୁଛି। ସେ କାହିଁକି ଉତ୍ତରିବ? ଯେ ଆତ୍ମାରେ ବାସ କରିବା ଶିଖି ଯାଇଛି, ସେ ପୁଣି ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତି ଭିତରକୁ, ମନ ପ୍ରକୃତି ଭିତରକୁ, ଅନ୍ନମୟ ପ୍ରକୃତି ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଓହ୍ଲେଇବ? ଯେ ପିଜି ପାଠ ପଢି ସାରିଲେଣି, ସେ ପୁଣି ଅ ଆ କାହିଁକି ପଢିବ? ଯେ ଅମୃତର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ସାରିଲାଣି, ସେ ଚକୋଲେଟ ପ୍ରତି ଆଉ କାହିଁକି ଲାଳାୟିତ ହବ? ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ତାକୁ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ସେ ପତିତ ହେଇଗଲା, ଅଧପତିତ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖେ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିପାରେ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଚାଲିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା। ସେ ଅନୁଭବ କରେ ସତେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଖସି ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଟିକେ ପତିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଆବୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସେ ତ ନିଜେ ସତ୍ୟ, ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ହିଁ ତ ଜଗତର ନିୟମ, ଏଇଟା ହିଁ ତ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ। ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ କୃପା କରି ନିଜକୁ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଆବୃତ କରି ନିମ୍ନ ଭୂମିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଟା ଏଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭୀର ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବା କେବେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରେ, ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହା ସେ କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଲିପ୍ତତାର ସହିତ। ସେ କେବେ ବି ଭାଗ ନିଏ ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ତାକୁ ଯାହା ଦେଖାନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଆସକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାର ଅଧିକାର ବୋଧ ନଥାଏ। ନିଜେ ସେ ସବୁର ମାଲିକ ବା ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତା, ଭର୍ତ୍ତା, ଧର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଏଇ ଧାରଣା ହିଁ ତା ମନରେ ନଥାଏ, ଏଇ ଭାବଟି ନଥାଏ। ଯଦି ବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରେ, ତାହା ସେ କରେ ତାଠୁ ଉଚ୍ଚତର ଯେଉଁ ପରମ ଆନନ୍ଦର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ। ସେ କେବେ ହେଲେ ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଖି କରି ରହେ ନାହିଁ। ତାର ସେ ଅନୁଭୂତି ତାକୁ ଏ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଲାଖିକି ରହିବା ପାଇଁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ସାଧାରଣ
ଦେହ ପ୍ରାଣ ଯେମିତି ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଲାଖି ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍କଲାରସିପ ପାଇକରି କିମ୍ବା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନବୋଦୟରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକରି ସେଠି ପଢିବା ପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଗଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହବ, କାହିଁକି ନା ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ, ସେ ଆସକ୍ତି ବଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେହିପରି ଆମର ଏଇ ଦେହ ପ୍ରାଣ ସହିତ ଆମର ଆସକ୍ତି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆମର ଦେହ ପ୍ରାଣ ଏମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହଉଛି ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଆରାମ, ସୁଖ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ଜଣେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ସାଧକ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଦେହ ପ୍ରାଣର ଦାବିରେ ସେ ଆଉ ଭାସିଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ 10ମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ହେଇପାରେ ଯେ ଯୋଗ ସାଧନାର ଗୋଟେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରୂପେ ହଉ କିମ୍ବା ଜଣେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମା, ସିଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଯୋଗର ଦାବି ରୂପରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ହଉ କିମ୍ବା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମା, ସିଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଆସି ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଆତ୍ମଚେତନାର ଅବସ୍ଥାରୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ଯଦି এই ପାର୍ଥିବ ଜଗତକୁ ଫେରି ଆସିକରି এই ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳାଖେଳାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯେକୌଣସି କାରଣ ସେଟା ହଉ, ଯଦି ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ପୁରୁଷ, ଦେଖନ୍ତୁ এই ଦୁଇଟା ଏକ ଅବସ୍ଥା ସମାନ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଗତାନୁଗତିକ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ ରହିକରି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, এটা ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ସାଧାରଣ ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ ସାଧକ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଲୀଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେତେବେଳେ ତାର ପୁରୁଷ ଅଂଶ, ଯେଉଁ ଚେତନାର ତାର ଯେଉଁ ଅସଲ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ମନୋମୟ ପୁରୁଷ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱମୟ ପ୍ରକୃତି ଅଧିକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ, ଅଜ୍ଞାନତାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଧିକାର କରି ଶାସନ କରିବ, ପରିଚାଳିତ କରିବ। ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତାରୁ ପୁରୁଷ ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି ଜଣେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ସାଧକ ପାଇଁ। ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଜ୍ଞାନଚ୍ଛନ୍ନ ମଣିଷ ପାଇଁ ମନୋମୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଅସହାୟ ବା ଅସଚେତନ, ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇନଥାନ୍ତି, ଜାଣିକରି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ ସାଧକର ପୁରୁଷ ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜର ଅଧିକାର ରଖନ୍ତି। ସେ ରିପୋଜେସ୍ କରନ୍ତି ପ୍ରକୃତିକୁ, ବିଶ୍ୱମୟ ପ୍ରକୃତିକୁ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସାଧକର ଅନୁଭବ କିଭଳି ହୁଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠି 10ମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ। We become conscious not only of the bodies and outward self-expression of others. ସେତେବେଳେ ଆମେ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ବା ସ୍ଥୂଳ ଆଧାର ଏବଂ ତାର ବାହ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହଉନାହୁଁ, କେବଳ ସେତିକି ସଚେତନ ହଉନାହୁଁ, ବରଂ ଇଣ୍ଟିମେଟଲି ଅଫ୍ ଦେୟାର ଇନର ବିଇଂ। ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ତାର
ପରିବେଷ୍ଟନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜୀବ ମାନଙ୍କର କେବଳ ବାହ୍ୟ ରୂପଟିକୁ ଦେଖେ, ଶରୀରଟିକୁ ଦେଖେ, ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ହାବଭାବ, ଚାଲିଚଳଣି, ଗତିବୃତ୍ତି ସବୁ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଚାଲୁଛି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଟା କେତେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର କେତେ ଆବିଳତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଇନର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଇନର ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଲେଭେଲ ଅଫ ପ୍ୟୁରିଟି, ଶୁଦ୍ଧତାର ଯେଉଁ ସ୍ତର, ଏସବୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କେବେ ଦେଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ ସାଧକ ସେସବୁ ଦେଖିପାରେ। ଇଣ୍ଟିମେଟଲି, ଅତି ଗଭୀର ଭାବରେ, ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସେ ତାର ପରିବେଷ୍ଟନ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଅନ୍ତଃସତ୍ତାକୁ ଦେଖିପାରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନକୁ ପଢିପାରେ। ପିଲାଦିନରେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ମୋର ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା, ଗୋଟେ କୌତୂହଳ ଜାତ ହଉଥିଲା, ଯଦି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏମିତି ଆସିଯାଆନ୍ତା ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ କଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିପାରନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଯଦି ପଢି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, କେତେ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା। ମତେ କେହି ଠକି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଏସବୁ ଆମର ଜିଜ୍ଞାସା ବା କୌତୂହଳ, ଏସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ସାଧକ ପାଇଁ ଅଳିକ, ମାନେ ପିଲା ଖେଳ ଭଳି। ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ସତ୍ତା, ଆନ୍ତର୍ମନ, ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତି, ଦେୟାର ସୋଲ୍ସ, that in them of which their own surface minds are not aware, ଯାହାକି ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପରିସ୍ଥ ମନ, ତାଙ୍କର ତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ତ ସେଇ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହେଇନି, ସେମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି ନିଜ ଭିତର ବିଷୟରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁନା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକଟେ ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଜାଣେ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ତାଠୁ ବେଶୀ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ଆମର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥୂଳ, ସେଇ ବାହ୍ୟ ଶରୀର, ବାହ୍ୟ ମନ, ପ୍ରାଣର ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟା। ଭିତର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନୁଭବ କେତେ ଗଭୀରକୁ ଯାଇପାରୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ପେଟ ଦରଜ ହଉଛି, ପେଟର କେଉଁ ଅଂଶର ଦରଜ ହଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ଅଂଶରେ କେଉଁ ରୋଗ ହେଇଛି, କେଉଁଠି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କେଉଁ ଅଂଶକୁ କଣ ଦରକାର, ଆମେ କଣ ଟିକିନିକି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ? କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ ସାଧକଟେ ସେଟା କରିପାରେ। ଟିକିନିକି ଭାବରେ ସେ ତାର ପରିବେଷ୍ଟନ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସତ୍ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ ସାଧକ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ନିଜକୁ ଜାଣି ସାରିଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଏଟା ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ମନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଟା ଚେତନାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର, ଅତି ଉଚ୍ଚତର ସିଦ୍ଧି ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥା, ନିଜକୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ହିଁ ତ ଆମର ଜୀବନର ଗୋଟେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଅନ୍ତିମ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇଠୁ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିଲେ ତ, ଜାଣିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଟିକିନିକି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା କେଉଁଠି କଣ ଚାଲିଛି, ଆମର ଚେତନାର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ କିଭଳି କ୍ରିୟା କରୁଛି, କେଉଁଆଡେ ଯାଉଛି, କଣ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏସବୁ ଟିକିନିକି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆତ୍ମସ୍ଥ ସାଧକଟି ଯେହେତୁ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ କଣ ଘଟୁଛି ଟିକିନିକି ଭାବରେ ଜାଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ସାରିଥାଏ, ତେଣୁ ପରିବେଷ୍ଟନରେ କଣ ସବୁ ଘଟୁଛି କାହା ଭିତରେ ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ବି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ନିଜକୁ ଜାଣିଲା ବୋଲି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ? ଏଇଟା କେମିତି? ତାର କାରଣଟା ଅତି ସରଳ। ଯେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ସାଧକର, ଆତ୍ମସାଧକ କହିଲେ କଣ? ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମଚେତନାରେ ଯେ ବାସ କରୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ପ୍ରାଣଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ବଳ, ଆବେଗ, ଏଟା ପ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ମନକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, କାରଣ ସେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି,
ମନେ ରଖୁଛି, ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମନକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ କି? ଆତ୍ମାରେ କିଭଳି ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପକୁ ଧରି ରଖିଛି, ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଗୋଟେ ସଂହତିର ସୂତ୍ରରେ, ଯାହାକି ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମ୍ଭବ କରୁଛି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା। ଯେମିତି ଶରୀର ଭଳି ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଆତ୍ମା ତ ପୃଥକ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୃଥକ ନୁହେଁ, ଏ ସବୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୋଧେ ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ଏ ବିଷୟରେ କହିଛି, ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଗଛର ଚେର ଗୁଡିକ ମାଟି ତଳେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଗଛ। ସେମିତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣ। ଜଳ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜଳରାଶି ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ? ମାଟି ତଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୋର୍ସ ଗୁଡାକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଜଳରାଶି। ସେମିତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ, ସେମିତି ବିଶ୍ୱ ମନ। ଏବଂ ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯଦି ଏକ ହେଲେ, ଆଉ ଆତ୍ମାଟା କୋଉଠୁ ଅଲଗା ହବ? ବରଂ ଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଲଗା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆତ୍ମା ତ ଏକ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ବା ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ହିଁ ସେ ଆତ୍ମା। କେବଳ ଲୀଳା ନିମିତ୍ତ ସେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ଟିକେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଢେଉଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସମୁଦ୍ରରେ, ସେ ଢେଉଟା ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକ ନିମିତ୍ତ ଗୋଟେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ନହେଲେ ସେଇ ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜଳରାଶି। ତେଣୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ ସାଧକ ସେ କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ସବୁ ଟିକିନିଖି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରେ, ସେମିତି ନୁହେଁ। କାରଣ ତାର ହିଁ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତାର ହିଁ ମନ ଶରୀର, ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ଆତ୍ମା ଯାହା ତାକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ ସାଧକ ପାଇଁ କେହି ଆଉ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି ତାଠାରୁ। ଏକଥା ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ଦେଖେ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆଉ ପର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେ ନିଜେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ସେ ଜାଣିବ କଣ? ସେ ତ ନିଜ ବିଷୟରେ ସେଟା ଜାଣୁଛି। ଏଟା କେବଳ କହିବାର ବାହାନା ଯେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରେ, ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟ ବୋଲି ତା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେ ବିକମ୍ ଟୁ ଅସ୍ ରିଏଲିଟିଜ ଅଫ ଦ ଇଟରନାଲ। ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବତା। ସେତେବେଳେ ସାଧକର ମନ ଆଉ ଏଇ ସଂସାରର ମାୟାରେ ଭ୍ରମିତ ହୁଏ ନାହିଁ। The material life loses indeed for us its old absorbing value. ଏଇଟା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। 443 ପୃଷ୍ଠାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ ପାରାଗ୍ରାଫର ମଧ୍ୟଭାଗ। The material life loses indeed for us its old absorbing value. ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଜୀବନ, ଦେହଗତ ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ହରେଇ ବସେ। ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମକୁ, ଯାହାକି ଗୋଟାପଣେ ଆମକୁ ଗିଳି ଦଉଥାଏ ବା ଗୋଟାପଣେ ଆମକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଦେହଗତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆମର ସବୁ କିଛି ବୋଲି ଧରି ନେଇଥାଉ, ଆମର ସର୍ବମୂଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏଇଟା ହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଧରି ନେଇଥାଉ। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଟ୍ରିଭିଆଲ ହେଇଯାଏ, ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯାଏ, ନଗଣ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଯାଏ।
ଅନୱାର୍ଦି, ମାନେ ଯାହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ରମ, ତୁଚ୍ଛ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ବା ମୋହର ଯୋଉ ଭ୍ରମ, ସେଥିରୁ ଆମର ମନ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ରେଟର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଫର୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ପୁରୁଷ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଯାହାକି ଆମର ରିଏଲ ବିଙ୍ଗ, ଆମର ଅସଲ ସତ୍ତା, ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝେ। ସେ ପୁରୁଷ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବା ତା ପାଇଁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ରିଗାର୍ଡେଡ୍ no longer as the sole term of our becoming, regarded no longer as the sole term of our becoming, but as merely having a subordinate value in relation to the higher terms of mind and spirit. ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଦେହ, ପ୍ରାଣ ଆମର ଯେଉଁ ବିକାଶର ଏକମାତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଯେଉଁ ଆଗରୁ ମନେ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ଗୌଣ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସବର୍ଡିନେଟ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆଦୌ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, କାରଣ ଦେହର ମଧ୍ୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦେହ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ ଦେହଗତ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଚେତନା ତୁଳନାରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସବର୍ଡିନେଟ୍, ଗୌଣ। in relation to the higher terms of mind and spirit, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତି ବା ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଗୌଣ। It increases by that diminution instead of losing in value. ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦେହ ପ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ତାର ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ, ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ବା ତାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, ଜିରୋ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନ ଚେତନା ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଚେତନାର ମହତ୍ଵ ତୁଳନାରେ ସେଟା ଅତି ତୁଚ୍ଛ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଯାଏ। We see that our material being, life, nature are only one poise of the Purusha in relation to its Prakriti. ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ବା ଆତ୍ମସ୍ଥ ସାଧକଟିଏ ଦେଖେ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ଏଇ ଦେହ ପ୍ରାଣ, ଏ ଅନ୍ନମୟ ସତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଜ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା। ଇନ୍ ରିଲେସନ ଟୁ ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି। କୋଉଟା? ଆମର ଏଇ ଅନ୍ନମୟତା ବା ଦେହ, ପ୍ରାଣମୟତା, ମୋର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି। ପରମ ପୁରୁଷ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ, ତାର ଗୋଟିଏ ରୂପ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କେବଳ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଶରୀର, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଶରୀର। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର, ବିଶ୍ୱମୟ ପୁରୁଷ
ବା ପରମ ପୁରୁଷ ଏବଂ ବିଶ୍ୱମୟ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ାର ଯନ୍ତ୍ର। ଠିକ ଅଛି, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଭାଇ ତ ଜଏନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି। ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦନା ନିବେଦନ କରିବା ଏବଂ ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଜନତା ଆପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଦନା ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଜନତା ଆପା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ଅପା ଆମର ବନ୍ଦନା ସେ ତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆମର ଅପା, ଆମର ଜନତା ଆପା ସବୁ ବନ୍ଦନା ବି ଗାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ବି କରନ୍ତି ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ବି ପଢନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜନତା ଆପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଦନା ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଜନତା ଆପା। ସାରା ପର୍ବତ তুমি মা তুমি এক ছোট পথর এক ছোট পথর প্রচণ্ড পরায় প্রভঞ্জন তুমি প্রচণ্ড পরায় প্রভঞ্জন তুমি মুত ধীর সমীর মুত ধীর সমীর সারা পর্বত তুমি মা তুমি মুইক ছোট পথর মুইক ছোট পথর নীল সাগরর তুমি সবুজিমা ঢেউটিয়ে মুত মাতর নীল সাগরর তুমি জল রাশি ঢেউটিয়ে মুত মাতর ঘন বনানীর তুমি সবুজিমা ঘন বনানীর তুমি সবুজিমা মুইক ছোট পতর মুইক ছোট পতর সারা পর্বত তুমি মা তুমি মুইক ছোট পথর মুইক ছোট পথর তুম মধি থাই তুমি বাপা
अवश्य हेबता सफल अवश्य हेबता सफल सारा पर्वत तुमी मा तुमी मु एक छोट पथर मु एक छोट पथर प्रचंड पराय प्रभंजन तुमी प्रचंड पराय प्रभंजन तुमी मूत धीरा समीरा मूत धीरा समीरा सारा पर्वत तुमी मा तुमी मु एक छोट पथर मु एक छोट पथर मु एक छोट पथर। धन्यवाद आपा बहुत समर्पण भाव सहित वंदना बाबुली भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ये वंदनार निवेदन सहित आज कार्यक्रम को आम वाइंड अप करुचे। कार्यक्रम उपस्थित हुआ समस्त भाई आप मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु अम्मा चरण कमल आम पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम के विरति घोषणा कले। कार्यक्रम समस्त